الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق على آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا لأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا به ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك رسولك إمام الخير قائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعث مقام محمد الذي يقود في الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة بما بيننا وبينك عن السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك وقرنا بعما في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk malam
malam Rabu depan kita ngaji istirahat dulu. Doakan insya Allah saya mau ke Kediri, ada haul guru. Hari Selasa berangkat. Jadi di sana acaranya malam Rabu. Cuman saya naik pesawat kali karena badannya suka nggak kuat kalau lewat darat. Berangkat hari Selasa, Faisal. Selasa ada tiket. Selasa bisa ya? Selasa nggak ada? Oh yang ada Senin? Oh berarti harusnya Senin ya. Doakan mudah-mudahan sehat, panjang umur, selamat dan menjadi amal yang diterima Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. WHK ya? Apa? Pas mana? Oh. Ya faqirul khalqi wong kang butuh ing makhluk. Ya musyrikan wong kang syirik bihim kalawan khalqi. Ihdar Wadiya sirah, hati-hati sirah. Ayat tiaka ing yen tatemuka ka ing sirah wal mautu kematian. Wa anta hare utai sirah iku alama tetep ing atas barang anta kang utai sirah iku bihi tetep ing dalam ma. Alama anta bihi ini redaksi bahasa Arab yang susah diterjemahinnya ke bahasa Indonesia. Dulu mah susah nggak ngerti, sini-sininya baru dikasih paham oleh Allah. Alama antafihi ngatasé barang kang utawi sira iku tetep ing dalam emak. Apa maksudnya itu? Hati-hati kamu, jangan sampai mati kelakuanmu masih kayak dulu gitu. Masih banyak berharap ke makhluk, butuh ke makhluk, menuhankan makhluk gitu. Kelakuan hati-hati, jangan sampai mati masih seperti itu. Ma yaqna'u ora ma yabtahillahu li ruhika babahu. Ora ngabuka sapa Allah Gusti Allah ruhika kadue ruh sira babahu ing pentune Allah. Wala yang zurulan ora bakal ningali sapa Allah ilaiha maring ruhi. Ya nau karena satuan Allah iku godbanu. Nggak boleh pakai tanwin ini. Firman Syarif. Iku godbanu kang bendu sapa Allah ala kulli musyrikin ing atase saban-saban wong kang nyekutuaken mu'tamidin tegese kang tetegenan ala ghairi ing atase liyane Allah. Alaika bil khalwati natabi sira bil khalwati kalawan nyepi anin nafsi ado saking nafsu tuma bil apa itu? Kharati ya? Khalwati maka nuli kalawan nyepi anil khalqi saking makhluk. Tsumma bil khalwati maka nuli kalawan nyepi anil dunya ada saking dunya. Tsumma bil khalwati maka nuli kalawan nyepi anil akhirati saking akhirat. Tsumma bil khalwati maka nuli kalawan nyepi amma saking barang siwal maula kang saliyane Allah. Idza arata tatkala ngarapakan sira takhlua ingin tanya sira ma'al maula serta Allah fakhlu maka nyepi sira maka fakhlu maka nyopot sira anujudika saking wujud sira wa tadbiri kalan pengaturan sira wa hadayani kalan ngoco belok sira ngaco. Kita biasanya suka butuh ke orang ya, butuh ke atasan kalau di tempat kerja mah, butuh ke kalau pedagang mah butuh pembeli. Atasan makhluk bukan? Pembeli makhluk bukan?
butuh bantuan suami, istri, ya makhluk bukan? Butuh orang tua, butuh tabungan, butuh kendaraan, rumah, itu makhluk kabeh. Nah, di sini dibantai ini. Ya fakirul khalqi, orang yang suka butuh sama makhluk. Ya musyrikan bihim, orang yang suka menyekutukan Allah dengan makhluk. Emang ada yang bisa bantu kamu, makhluk? Emang ada yang bisa nolong kamu? Emang ada tabungan yang bisa mencukupi kamu? Emang ada yang bisa nolong kamu selain Allah? Musik siap. Padahal tidak akan pernah ada nikmat yang datang ke kita tanpa izin Allah. Tidak akan pernah ada ilmu yang datang ke kita tanpa izin Allah. Tidak akan pernah ada sehat tanpa izin Allah. Tidak akan pernah, pokoknya enggak pernah. Selain Allah itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak mampu apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kudu nama la nasira illallah. Tidak ada yang bisa nolong kecuali Allah. La mu'tiya illallah. Tidak ada yang bisa ngasih kecuali Allah. La salima illallah. La salama illallah. Tidak ada juru selamat kecuali Allah. Pak. Jadi kalau kita bersandar bergantung kepada selain Allah, awas, Allah benci itu. Hati-hati itu. Ya bakirul khalqi, siapa? Ini urusan hati loh ya, bukan fisik ya. Ini mau udah ngaji hati, ngaji jeroan. Mentang-mentang habis ngaji ini, ntar besok saya nggak butuh atasan, saya nggak butuh uang, saya nggak butuh bawahan, saya nggak butuh suami, saya karena semua makhluk, saya nggak butuh istri, saya nggak butuh orang tua, saya nggak butuh guru. Waduh, makanya ngajinya jangan ngantuk. Nah ini hati nih. Sekalipun fisik interaksi dengan makhluk karena perintah Allah aja. Hati mah udah yakin makhluk itu kayak karung yang tidak berisi. Gimana tuh? Karung yang tidak berisi kayak gimana? Lunglai wae apa itu ngalumbuk. Tahu ngalumbuk? Apa ngalumbuk? Bahasa Korea itu. Hah? Apa terkulai gitu? Itu aslinya begitu. Kita bisa jalan, bisa bergerak karena digerakin Allah, dikasih kudrot, dikudrot. Ya walaupun kaki ada, kalau Allah cabut kudrotnya, kemampuannya, stroke bisa, bener? Yang nyukupin kita bukan tabungan. Banyak orang yang nggak punya tabungan tapi hidup. Allah bangkrutin tabungannya, habis, bisa? Bisa. Makanya kita jangan begini. Alhamdulillah tabungan kita sudah ada 1 miliar, cukuplah buat anak sekolah sampai selesai kuliah. Berarti dia ditenangkan oleh tabungan apa oleh Allah? Itu udah musyrik kayak gitu. Ngaji tauhid bagus musik betul. Berarti dia bergantung, bersandar kepada tabungan. Tidak sedikit orang yang tabungannya banyak dihabisin Allah lewat kejadian ini dan itu. Ya termasuk yang ngomong lah. Kalau Allah mau ada aja jalannya itu. Ya berupa kiai, orang dek nipu gitu. Castingnya sama kiai, castingnya ternyata penipu kelas kakap. Subhan. Jadi kata makhluk aja kiai, kata Allah itu iblis gitu. Tapi terserah Allah gitu. Jadi kalau saya nih ya, maaf, tahadus begini bukan curhat. Jangan salah fokus kita. Saya kan udah ya pengalaman lah ditipu gitu. Udah di hati-hati nggak boleh ketipu lagi. Udah Pak Haji tahu udah kenyang ditipu sampai mungkin 2 miliar lebih ketipu itu. Dari mulai ada 10 tahun belakang kali. Udah di hati-hati ketipu lagi. Terakhir kiai datang ke sini ikut ngaji tiap malam Rabu bawa kitab. Begitu uang saya udah habis, berhenti ngajinya. Hampir 300 juta. Termasuk dana wakaf di sana ada. Berapa Son? 25 juta. 25 juta. Hati-hati kiai, ini janjinya 2 minggu harus konsisten karena ini uang berjalan buat ngebangun rumah pesantren.
Wah, apalagi ini ada nawakaf. Demi Allah, saya tidak akan pernah nipu. Sumpah demi Allah, saya berani mati kafir. Sumpah demi Allah, saya berani tidak diakui oleh umat Rasulullah sebagai umat Rasulullah. Itu merinding saya dengar sumpah itu. Saya percaya karena yang ngomongnya alim, kitabnya banyak di rumahnya, pernah mondok di Saudi segala. Ngomongnya dahsyat, bisa apa ya, membius hati orang. Dia kok luar biasa. Dulu akrab sama Abah, akrab, satu-satunya manusia yang lengket akrab hanya Abah. Yang lain udah semua sakit hati, ditipu. Cuman saya waktu itu belum banyak, hanya kabar-kabar burung. Sekarang anaknya nggak seperti Abah. Abah punya ilmu belut, bisa ngambil nggak bisa terambil kalau Abah. Makanya satu-satunya manusia yang bisa berteman dengan sang pelaku ini Abah waktu itu. Luar biasa, oleh Allah dikasih ketampilan yang khusus apa itu. Selain Abah semua dikecewakan. 99,9%. Terakhir 7 bulan yang lalu datang ke sini. Ini bukan, mudah-mudahan tidak termasuk curhat atau ngeluh kan. Jadi ilmu, mudah-mudahan jadi ilmu. Itu saya udah di warning sama istri, hati-hati. Bila aku kiai ini bu, kata saya, masa sih gitu. Datang ke sini bawa KTP, bawa kartu keluarga, istrinya. Saya bilang istrinya ajak sini biar jadi saksi. Oh siap kiai. Anaknya siap, foto, kwitansi, bawa jaminan tanah yang di sono. 2 bulan, 2 minggu, kelar. Loh, coba sih. Dan nanti buat pembangunan 4 miliar saya siapin. Itu yang saya bilang itu dulu. Untuk tanda pembebasan tanah sampai sono selesai tuh. Enggak nyampe 100 miliar lah. Terus nanti saya mau diberangkatin haji plus. Daftar Ramadan sekarang berangkat haji ini. Jadi cuma nunggu waiting list 2 bulan. Plus sama istri. Anak-anak saya yang sudah hafal Quran 4 orang mau diberangkatin umroh semua. Terus mau dikasih mobil Pajero untuk operasional ngaji. Meyakinkan banget. Sampai beliau video callan waktu ada di dealer Pajero. Kiai tolong pilih warna apa nih? Coba, siapa yang gak yakin? Siapa yang gak yakin? Hanya orang yang blow on yang gak yakin. Nah, dia sama isinya ke dealer Pajero Batu Ceper. Ini tolong pilih warnanya yang mana nih? Nah. Orang Pajeronya telepon sama saya juga. Kapan mau diambilnya Kiai? Gitu. Meyakinkan, bukan 100, 1000%. Oh, dalil-dalil pinter. Ternyata iblis di surga juga memang paling pinter tafsir, pinter hadis. 2 minggu nggak ada. Ini udah lewat waktu, gimana mau dipakai? Ini tukang bangunan, rumah, pesantren. Oh iya hari cuman ini masih kurang buat transportnya. Berapa? Kurang sekian juta, sekian puluh juta. Waduh, tolong usahakan Kiai, ini udah sekian hari lagi cair ini. 10 triliun. Lama-lama saya nanya, emang bisnis apa ini? Jangan-jangan itu mah bisnis kayak dulu, nggak ada juntrungnya. Model-model apa tuh? Model samurai. Zaman dulu ya, ayam selasi marmer. Itu zaman dulu penghayal-penghayal kelas akap. Saya tahu itu. Saya waktu itu masih SMP. Banyak ustadz yang tertipu itu. Ngumpulin jikalau dan andai kata, jikalau sukses, andai kata cair. Itu mah biasanya nggak terbukti kayak gitu, hati-hati Kiai kata saya. Wah ini mah bukan uka-uka, bukan tipu-tipuan. Nih telepon, wakil saya ada di mana? Satu di luar Jawa tuh, terus sama di Jogja. Telepon sama saya langsung. Ternyata itu udah sindikat itu. Nanti 2 hari lagi cair. Pas 2 hari, Kiai udah cair belum? Aduh mundur, kurang persyaratannya sekian juta lagi, harus pakai emas. Cantik banget.
Nah, mulai saya agak sanksi. Katanya mau dikirim sekarang, bayarnya udah siap di Jakarta, orang Swiss. Mau dibayar cash 10 triliun. Udah siap di Jakarta. Ini mau dibawa hari tadi, ternyata ada kegagalan gara-gara dupanya nggak dinyalain katanya. Lah, wah ini klinik ini. Tauhid nggak percaya kayak gitu-gitu. Ini mah enggak, bukan klinik, bukan uka-uka. Sumpah. Nah, terus gimana? Hari apa? Hari Sabtu. Begitu Sabtu, sebelum Sabtu telepon. Ini karena ada tidak terpenuhi syarat, batal, harus ada denda emas sekian gram. 1 gram sekian, berarti kurang sekian juta. Maksa ngemis. Tolong kayak usahakan. Masa jauh-jauh kita susul udah dekat, udah tinggal cair ngitung hari kita. Profesional. Sampai habis tabungan. Udah habis saya nggak bisa apa-apa. Sampai uang saya yang di orang saya tagih. Ini punya perlu duit 10 juta. Coba transfer, langsung kasih ke dia. Total hampir 300 juta. Nah, kaya aing ya, baheula mah. Dulu kaya. Begitu mundur lagi hari anu. Nah, nih. Duh, kiai saya udah nyerah. Tuh rekening saya udah 0. Itu juga modal dagang yang di luar diambil. Dari situ nggak pernah haji lagi. Ini bisnis ini jangan cerita siapapun, malu. Ntar orang nggak percaya, tiba-tiba meledak sekian kan nggak percaya. Oh iya. Ternyata jangan cerita tuh takut ketahuan. 2 minggu jadi sebulan itu jadi 2 bulan 3 bulan. Akhirnya saya ngobrol sama iparnya. Pak Haji, saya kejadian gini, itu bener nggak itu? Aduh, kenapa dipinjemin? Tukang nipu itu saudara saya. Ke saudara iparnya lagi. Aduh, saya juga ditipu sama dia dulu. Ke adik kandungnya. Astagfirullah. Kiai aja ditipu, apalagi bukan kiai. Urut dada dia. Ya Allah. Tapi kalau ngaji ini nih, itu nggak ada jalan buat nyesek. Oh, Allah lagi ngelatih saya untuk tidak bergantung ke tabungan. Oh, Allah lagi ngelatih saya untuk latihan zuhud. Tidak bergantung ke fulus, tidak bergantung bersandar ke tabungan. Tenanglah, tabungan udah ada untuk ini. Kan biasanya gitu kita, bersandar bergantung, ya kan? Merasa punya pegangan. Padahal yang bisa dijadikan pegangan, ketergantungan hanya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah, hanya nih. Wa 'alallah, ala itu huruf jar majrur. Aslinya redaksinya kalau kira-kira bukan Quran, falyatawakkalul mu'minuna 'alallah. Tapi oleh Allah diduluin wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam ilmu balaghah sastra Arab itu namanya takdim. Yang mestinya misal subjek predikat, ini predikat subjek gitu. Ini yang mestinya misal fi'il fa'il maf'ul, ini fa'ilnya diduluin atau maf'ul diduluin dan seterusnya. Itu ada makna tersirat di sana. Wa 'alallah, hanya ini artinya hanya. Kalau fal yatawakkalul mu'minuna 'alallah, orang-orang beriman bergantung bersandar kepada Allah juga, kepada tabungan juga, kepada orang tua juga, kepada suami juga. Kalau saya nggak punya orang tua gimana? Kalau saya nggak kerja nanti nggak makan. Kalau saya tuh, jadi bergantung kepada semuanya. Kalau nggak punya suami saya gimana nanti? Jadi bergantung ke suami, bersandar. Kalau saya nggak punya mobil gimana? Jadi bergantung ke mobil, ke kendaraan terus. Kalau saya dipecat di PHK gimana nanti? Tuh bergantung kepada kerja. Ini musik semua. Jadi kalau fal yatawakkalul mu'minuna 'alallah, orang-orang beriman sebaiknya bergantung, bersandar, bertawakal, pasrah kepada Allah, kepada kerjaan, kepada tabungan, kepada rumah, kendaraan, gaji dan lain sebagainya. Jadi berbagai macam selain Allah dipakai sandaran. Tapi kalau wa 'alallahinya diduluin,
Nah, ini yang takdim, yang mestinya akhir kok diduluin. Wa 'alallahi, hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Karena selain Allah itu fana, rusak. Selain Allah itu makhluk, tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, tidak tahu apa-apa. Hanya Allah. Allah kuatin, kuat. Allah kasih tahu, tahu. Allah bangkrutin, bangkrut. Allah kasih, kasih. Allah ambil, ambil. Allah kasih banyak, banyak. Allah sedikitin, Allah semua. La ilaha wahdah, la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah yang wahdah, wahdah fi dzat, fi sifat, fil afal. La syarikalah, tidak ada penyekutu, zatnya, sifatnya, perbuatannya. Lahul mulku, dialah pemilik kekuasaan. Hanya dia, lahu. Bukan al mulku lahu, lahul mulku, hanya dia pemilik kekuasaan. Walahul hamdu, hanya dia pemilik seluruh puji. Kamu ganteng, Allah yang bikin ganteng. Kamu pinter, Allah yang bikin pinter. Kamu banyak rezeki, Allah yang ngasih. Terus sehingga enggak merasa hebat, dipuji. Alhamdulillah Allah. Walau hamdu yuhyi, dia menghidupkan, wa yumitu, dia yang mematikan, dia yang mengangkat, dia yang nurunin. Di doa kunut kan? La yadillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tiada yang hina kecuali dimuliakan Allah. Tiada yang mulia kecuali Allah yang muliakan. Tiada yang hina kecuali dihinakan oleh Allah. Orang sejagat memuliakan, Allah hinakan, hina. Orang sejagat menghinakan, Allah muliakan, mulia. Allah yang mengkayakan, Allah yang ngebangkrutin, semua hakikatnya begitu. Manusia mah hanya jalan, jadi jalan nikmat dan jadi jalan ujian. La haula wala quwata illa billah. Tuh, ketika kita ada bergantung, bersandar, berarti udah musyrik. Menganggap selain Allah ada yang mampu, ada yang bisa dipakai sandaran dan kebergantungan, tempat bergantung. Buktinya banyak nggak orang yang kaya raya jatuh bangkrut? Banyak. Orang yang gagah perkasa jadi ngelumbuk. Apa ngelumbuk? Ngelumbuk apa ya? Nggak berdaya lah, nggak bisa jalan segala macam. Karena orang yang gagah, jenderal, pejabat, sekarang tak berdaya, dikurung karena maling 1 miliar sehari. Siapa itu? Gampang Allah naikin, Allah nurunin, Allah ngebongkar, Allah nutupi, gampang banget. La haula. Nah, ketika kita masih punya sandar, oh iya, udah di hati-hati, udah di warning sama saudara, sama isinya guru, hati-hati, kamu ketipu melulu, hati-hati, udah hati-hati. Cuman ini kiai yang datang. Musang berbulu domba gitu. Ternyata casing itu nggak berlaku ngaji ini. Jadi kiai kata makhluk, kata Allah iblis gitu, belum dikiaikan hatinya oleh Allah. Makanya kata guru, kamu ngaji yang benar, sungguh-sungguh, yang bagus, yang matang. Hati kamu sudah dikiaikan Allah baru. Walaupun makhluk nggak panggil kiai nggak apa-apa, yang penting dikiaikan Allah. Buat ya, cuman gak diterusin, buat apa kiai kata makhluk tapi kata Allah iblis gitu loh. Naudzubillah min dzalik. Kalau kamu sudah dikiaikan Allah, mau jadi pengusaha, akan jadi pengusaha yang takwa dan jujur. Kalau kamu udah dikiaikan Allah, mau jadi pejabat kayak Gus Dur, takwa dan jujur dan takut ke Allah dan seterusnya. Yang nuduh maling, korupsi Gus Dur hancur. Oh hancur. Sultan Batugana, stroke apa Wan? Ketika mati Sultan Batugana, itu tenda pemakamannya sambar petir. Tuh, Gus Dur dilawan. Lahmul ulama masmum. Hati. Nah, itu yang tadi ke sini kiai-kiai itu cerita tentang Abu Yadimyati. Beliau pernah mengaji di Abu Yadimyati. Luar biasa. Waktu itu beliau masih kuliah. Datang ke Abu Yadimyati pakai kaos kayak begini, you can see. Rambut panjang, masih metal, mahasiswa. Datang ke Abu Yadimyati, abahnya Buya Muhtadi. Waro, diusir. Tanah ada tamu-tamu, mau apa ini? Saya pengen kebayar hutang Buya. Ini mau apa? Saya pengen dagang maju Buya. Kamu mau apa? Oh, saya pengen apa ya? Ini yang tadi datang tuh, yang gemuk orangnya. Oh, karena kebanyakan banget keinginannya. Saya pengen selamat dunia akhirat aja Buya. Waduh, kegedean. Terlalu gede itu keinginan. Sudah pergi, diusir. Dia tuh, kok ini kiai kayak begini ya? Namanya juga belum pernah mondok kali. Mahasiswa.
rambut segini. Ke Abuya pakai kaos UKNC metal. Oh. Cuman dia dengar dari orang tuh Kiai mah Abuya tuh Pandeglang Cidahu. Buya di metal. Kata orang aja, bener kan nih Kiai? Kok kayak begini yang ngusir gua? Nggak kapok dia, makin penasaran. Oh, datang lagi. Pas sedang sholat berjamaah, Buya imam. Pertengahan sholat berhenti. Langsung nyamperin saya sedang ngamuk. Pergi loh, diusir, diusir lagi. Udah gitu, nggak kapok dia. Ini ada apanya kok saya diusir mulu, makin penasaran. Ternyata itu ujian dari Allah. Setelah itu, setelah berapa kali pengusiran, baru tuh lulus. Jadi murid Abuya. Oh di situ, kadang ikut ngaji Abuya yang jam 2 malam sampai subuh itu. Belum pernah mondok, cuman pasaran Ramadan paling sana katanya 4 kali. Nah sekarang dia kalau ngadain pengajian di majelisnya jam 2 malam. Ketularan Abuya sekarang saya kata. Wow itu waktu spesial itu sebenarnya. Dosen beliau sekarang. Masya Allah, saya nggak ketemu beliau sekitar 40 tahunan ada kali nggak ketemu beliau. Baru ketemu ini. Beliau jadi ketua Suriah NU Pak Aris untuk calon Cigupa. Dosen di Bogor, Universitas apa tadi beliau bilang. Masya Allah, ada apa ini kesini? Kaget aing euy. 40 tahunan nggak ketemu. Aduh, hayang ieu we cenah, panggil jeung Kiai di Bojong cenah. Masya Allah, ya, syukurlah ada yang ngurusin NU. Cuman saya mah udah tua, jangan dimasukin struktural. Saya mah ngaji aja lah. Kapan mau ngaji tauhid? Ayo, adain. Iya, tiap bulan ada pengajian nanti di NU. Ya, jadwalin tauhid tiap bulan. Saya dapat pesan dari guru begitu. Ya siap-siap nanti dimasukin. Kalau ngaji senang saya, tapi kalau masuk nggak bisa saya mah. Alhamdulillah silaturahmi itu. Ada tanpidinya tadi satu. Itu doktor itu beliau kalau nggak salah. Orang-orang yang ini. Itu beliau ceritanya Buya ngeludah. Buya. Dia sama mu'alaf Kak Buya. Baru masuk Islam berapa waktu gitu loh. Teman dia tuh Willy namanya. Diajak ke Buya sepuh tuh. Buya kokoh. Itu ludah Abuya diambil sama dia, diminum sama Willy tuh. Pulang dari sono bisa baca kitab. Sampai diajak ke Serpong kemana? Si Willy kena baca kitab. Waduh lancar, pesantren belum pernah. Masuk Islam juga baru, aneh, geger. Atau makin rajin ke sono itu dia tuh yang selalu diusir itu. Berarti bener nih Kiai ini, aneh nih Kiai ini. Dia belum ngerti wali-wali waktu itu belum, masih tuh. Sekarang pantas sekarang jadi surya itu kalau punya Buya saya bilang. Masya Allah banyak keanehan Buya. Nah Buya waktu apa itu pemilih 77 itu kan saya pernah cerita. Nah, Abah yang cerita ke saya baru umur 10 tahunan itu. Abuya 77 saya 7 tahun. Abuya kok ditahan di penjara Pandeglang. Emang kenapa, Bah? Ya itu Abuya kan P3 ditahan sama pemerintah. Penjara, sidang. Tapi aneh. Di penjara ada, di rumah ada ngajar ngaji katanya. Terus yang nyidangnya stres semua, hakim jaksa katanya. Itu saya masih ingat tuh tahun 77, pemilu keberapa itu ya? Baru 7 tahun saya udah ngerti gitu. Masya Allah, bukan dulu mah P3 tuh identik dengan partai Islam ya. Golkar, PDI 3 aja. Jadi nuansa politiknya dikit, tapi Islami yang ini banyak kiai-kiai yang masuk ikut. Buya Muhtadi mirip Buya Sepuh sekarang. Wah. Banyak luar biasa tadi itu pertemuan. Alhamdulillah ada hikmah. Jadi
Iya ya, kalau udah takut ke Allah, ada baru saya bisa dia tipu, saya bisa nipu dia, tapi Allah nggak bisa. Saya takut ke Allah. Nah, kayak dulu di sini nih, ada saya bikin klinik di sini nih, yang belum jadi pondok dulu mah, bikin klinik situ. Ada mbak-mbak, 3 orang kalau nggak salah, kayaknya temannya Pak Samsudin itu. Waktu ini jadi pabrik apa dulu ya? Matahari kalau saya ya? Hah? Dingdong? Mang eta nanyahan mata pohon ta, no di luar baju putih pohon. Mbak-mbak orang Lampung. Mang eta iya biwarni ta, pohon karena kula salah kena. Ampura. Gimana di ditu sih korimanya ada jauh. Alhamdulillah atoh nempo ngaji ya. Mbak datang ke sini ke klinik ade, saya duduk di depan di bangku klinik ade. Mbak, dok, saya minta surat sakit apa? Ya nggak sakit sih, cuman buat ke pabrik aja, karena saya kan nggak pernah sakit, supaya dapat uang berobat aja katanya. Itu saya belum mondok tuh belum, karena ya memang udah soleh dari kecil gitu lah. Calon kiai mah tuh tileutik geus beda gitu. Itu saya ngedenger kata-kata begitu panas telinga. Mbak, atuh kalau pengen duit buat berobat apa namanya itu di pabrik kayak gitu? Dana kesehatan. Ada istilahnya tuh apa tuh? Hah? Ada istilahnya tuh, saya kemarin ngobrol sama siapa tuh? Hah? Rambes. Nah, Mbak, atau kalau pengen dapat duit mah ngedoa aja ke Allah biar sakit. Nggak mau. Ya, tuh nggak mau, jangan pengen uang buat berobat. Tuh nggak bohong, nipu. Biarinlah duit orang kafir ini. Nah ini senjata orang Islam kan begitu. Rata-rata tuh. Biarinlah duit orang kafir ini. Saya bilang kafir, mukmin itu urusan dia dengan Allah, hidayah Allah. Cuman yang dicatat ini amal mbak nih, malaikat raqib yang nyatat itu uang haram. Kenapa haram? Hasil ngebohong. Nanti dimakan oleh kamu, oleh keluarga, itu jadi uang haram. Darah dagingnya tumbuh dari uang haram sekian %, maka neraka lebih berhak. Buset. Tuh, saya masih SMP tuh udah pintar dakwah. Tuh, itu rata-rata begitu. Nah, udah gitu ada lagi yang maling apa ya, pabrik ini tuh oper ke belakang katanya. Itu alasannya begitu lah, boga kafir ya. Ini senjata buat berdalil gitu. Padahal bukan masalah kafir dan mukmin, yang dicatat amal kita nih, kita nyarinya dengan cara yang haram. Makanya ibadah males, ngaji males ya, berat eta loba duit haram tah. Ya, tobat Pak Samsudin, jangan ulangi lagi. Istighfar. Nah, ada lagi tuh orang Sulawesi ngaji tauhid rajin. Tuh, karena udah jadi pengangguran. Nah, nggak ada kegiatan ngaji ya, gitu, lumayan gitu daripada kan. Begitu ngaji tauhid, lama-lama kenal Allah, lama-lama ada rasa takut ke Allah, lama-lama pengen jujur. Ingat, dibuka file masa lalu oleh Allah. Aduh, saya dulu kerja di pabrik terus saya dikasih kepercayaan sama bos, pegang kunci brankas. Jadi benar-benar tangan kanan bos. Jadi dia buka tutup brankas uang pabrik udah biasa. Akhirnya dia banyak maling. Curhat, habis ngaji cerita, saya harus gimana ya ini tobatnya. Oh, itu hakul adami. Datang ke pabrik, bos, saya minta maaf, tahun sekian sampai sekian saya dipercaya dan saya banyak maling. Korupsi mah terlalu lembut, maling. Mungkin kalau di total sekian gitu, saya minta ridhonya, minta halalnya. Hanya nggak bisa, penjara. Terima penjara, konsekuensi, tobat di penjara habis-habisan, minta maaf. Kalau punya uangnya ganti, pulangin. Kalau punya aset jual, pulangin. Kalau minta dipulangin, hakul adami, nggak bisa. Walaupun ahli masjid, walaupun ahli sholat, ahli Quran, ahli puasa, haji, umroh, tapi ngaling, tapi utang gak dibayar, disiksa di kuburan.
apalagi nggak sholat. Harus takut ke Allah. Nggak apa-apa di dunia kita dihina, di-share. Yang penting kita sudah bertanggung jawab dan nggak mampu bayar, udah terima konsekuensi. Mudah-mudahan di akhirat nggak ada tuntutan. Waduh, berat meren di penjara. Ya udah terserah, salah siapa kamu nanya. Nah, terus ngaji rajin, ngaji tiba-tiba harus mudik karena di sini nggak ada jalan usaha ke Sulawesi. Ngajinya rajin banget, sampai jualan apa itu ya, sate yang dipikul itu. Jadi tidak akan pernah ada berkah orang yang tidak jujur. Di dunia udah kesesaran, apalagi di akhirat. Hati-hati. Segitu udah sholat, segitu kata orang kiai. Gimana kalau nggak sholat nggak kiai? Lebih dasar nipunya gitu loh. Nah belakangan itu bilang, ya udahlah kiai, laporin aja ke polisi. Laporin polisi ya. Ya udah, kalau niatnya supaya dia tobat boleh. Apa yang terjadi? Itu di ini Pak Haris saya. Kalau bab ngomong kebetulan, tapi bagi Allah kan gak ada kebetulan. Salman bawa motor ke sono, tiba-tiba ditangkap polisi. Akhirnya pulang naik ojek. Ojeknya kayak buser, cangkung gede, pakai gesper polisi. Man, itu polisi buser apa itu? Ojek. Serem mau tuh ojek. Iseng-iseng saya nanya, Bang, dari mana ini asli? Saya Bima. Bima mah biasanya banyak orang-orang pinter jadi pengacara. Oh iya, saya punya teman katanya. Di mana? No, di Citra. Ajak sini ya. Saya ada perlu. Cuma saya nggak punya duit. Nah, mau ikhtiar aja nih, mah ngembaliin duit yang di luar. Siapa tuh masih ada rezeki saya. Oh siap. Benar, seminggu kemudian datang sini bawa mobil, pengacara 2 orang teman dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina. Wih, baca sholawat terus pengacara. Soleh ya mas, soleh. Namanya Bunyamin SH. Waduh, anaknya apa? Saudaranya Nabi Yusuf, Bunyamin, yang ngejerumusin Nabi Yusuf ke sumur. Ada apa Pak Kiai, kata dia. Ceritanya gimana? Siapa yang pelakunya? Kata orang sih Kiai. Kiai siapa? Kiai itu titik-titik. Aduh, itu mah dulu sasaran saya. Kapan? Ada 10 tahun yang lalu dosen Trisakti ditipu sama dia 200 juta. Aduh, terus alhamdulillah Pak Kiai, itu dia punya kontrakan di sono. Janji mau dijual, mau dipakai bayar. Enggak dibayar-bayar, saya samperin lagi, dijual, alhamdulillah. Itu udah 11 belasan tahun, 200 juta. Alhamdulillah beres. Ini saya kalau ngurusin datang ke dia bisa ketakutan nih. Wah, ini lagi datang. Jadi saya bilang ke saudara-saudara iparnya, ke saudara kandungnya, ini maniat ikhtiar aja, mudah-mudahan jadi jalan. Dia dikurung supaya tidak banyak lagi korban. Yang kedua, siapa tahu di penjara dia merenung lalu tobat, itu gitu aja. Anehnya Pak Markam, kan jaminannya ada di rumah tuh, AJB. Saya telepon, saya punya kiai di sono di wilayah Serang. Kenal nggak kampung ini? Tahu? Coba cek ada nggak lokasinya, fisiknya. Benar ada. Ditanya ke lurah, ini benar punya Pak Kiai? Iya. Emang ada apa? Itu jadi jam. Itu Pak Kiai. Susah. Lurahnya aja tahu. Saya doang yang belum tahu. Susahnya gimana? Atau di sini pasaran 60.000, dia mah pengen di atas 100.000. Atau gimana? Jadi kayak kucing-kucingan harga. Jadi nggak mau ngejual istrinya mah. Akhirnya saya bilang, nah, ini udah lewat waktu, ini kita jual lah. Oh iya, siap, kita bareng-bareng jual. Waduh, saya minta tanda tangan surat kuasa. Nggak mau. Ketemu sama Pak Haji Adum, Lurah Sukanegara, bos. Waktu tahlilan sudah meninggal. Pak Lurah, coba saya tolongin nih, bapak ngomong tolongan ka makhluk gitu kan. Katanya punya pengacara. Ya ada, cuma sekarang lagi di Kalimantan. Emang ada apa? Itu Pak, itu mah orang. Saya juga pernah dicaci maki sama istrinya katanya. Waduh.
Sekelas Haji Adum. Dan ternyata 11-12 sama istrinya. Masya Allah, luar biasa. Sumpah Kiai, tanah saya di Pandeglang, di Cilegon, di Kresek, kalau dijual 55M, jangan takut. Saya tanya sama saudara kandungnya setelah kebongkar, emang bener? Nggak tahu ya. La haula wala quwata illa billah. Oh ini Allah ngelatih zuhud. Melatih zuhud supaya tidak bergantung bersandar ke tabungan, ke selera. Saya kan serang bisnis gitu loh. Sama Pak Ridwan tuh kan sekitar 1 miliar waktu itu. Sama ponakan Maruf Amin 600 juta. Uang semua tuh Paris. Uang semua itu. Bukan daun. Sama Kiai Onono 500 juta. Ini bukan curhat ini. Lagi cerita ini. Jadi harus ketawa aja, harus ketawa. Jangan stres. Cuman itu yang nipu-nipu hancur sekarang. Kasihan hancur. Alhamdulillah min dzalik. Tapi kalau Pak Ridwan bukan nipu saya, beliau juga tertipu gitu lah, korban. Jadi secara tidak langsung, cuman jadi penyebab saya ketipu gitu. Jadi jalan. Nah kalau kiai-kiai yang dua ini nipu. Terakhir Ramadan yang kemarin terakhir itu mah kecil, Ustadz itu. Jadi benar kiai setan kiai deui gitu. Masya Allah. Tapi ingat lagi, ya Allah saya dibangunin rumah berjalan. Itu mungkin rumah udah hampir 2 miliar habis, lantai bawah atas. Bangun pesantren, ini mah uang saya yang di luar hanya sekian. Nggak ada apa, udah diganti sama engkau ya Allah, alhamdulillah gitu. Jadi jangan fokus ke yang hilang. Jadi masih bersyukur saya sama isi, ya itu kita ngobatin isi dan saya aja gitu. Jangan salah fokus. Kalau Allah mau habisin, habis lewat jalan apa aja. Dagang rugi kah, kebakaran kah, hilang apa, itu Allah mau ngelatih kita. Iya, nggak ada kapok-kapoknya. Itu mah bab syariat. Nggak hati-hati, itu mah syariat. Mau hati-hati banget, dikunci, digembok, dijaga. Kalau Allah mau hancurin, hancur, habis, kebakaran. Apa daya? Gitu. Halo, Uji Putih sah ngaranna pohoan. Mang Hardi pohoan 100 tahun teu kabangge. Dulu beliau tinggal di belakang sini, sekarang beda RT jadi. Saya kalau ke rumahnya tiduran aja, adem banget dekat masjid. Oh, Mang Hardi, aduh, kangen. Nah gitu, jadi jangan bergantung sana. Termasuk saya kalau nikah enak, di rumah tangga ada pasangan, ada yang bikinin kopi, ada yang mijitin. Jangan beranggapan begitu. Kadang puslieur aing boga pamajikan. Tuh, menganggap bahwa pasangan itu yang notabene makhluk bisa bikin tenang hati. Belum tentu. Dunia mah tempat cobaan, tempat ujian. Berarti bersandar berharap makhluk bisa menenangkan. Nggak bisa. Sakinah mawaddah warahmah mah bukan dari makhluk, dari Allah. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Gitu. Dialah Allah yang menghujamkan sakinah, ketenangan di dalam hati al-mu'min, dalam tanda yang imannya sempurna. Nah, kalau udah mukmin sempurna berarti nggak jadi wali. Di baru tuh la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tenang udah kayak di sorga. Mau punya duit, mau bangkrut, mau dihina, mau dipuji, mau pokoknya ngeunah we. Nabi Ibrahim di dalam api nyaman. Gitu. Kita cuman api mulut orang panas. Cuman api krisis ekonomi, PHK panas. Nabi Ibrahim dibikin adem di dalam api, maha kuasa gitu Allah. Ya itu makan Nabi, nggak, ya udah kejauhan Nabi. Guru disantet, saya sering ceritakan. Di sini luka sebesar telapak, di bawah kemaluan luka. Nggak bisa pakai sendal jepit karena kulitnya, kalau sendalnya dibuka kulitnya ikut. Tapi nggak pernah ngeluh, nyaman baik. Kenapa? Karena bersama yang ngasih lokal yang maha baik. Tubuh sakit, hati nyaman, sehat.
nggak pernah. Aduh. Ada yang nipu, saya kenal, namanya Asnawi yang nipu. Kiai, ini listrik kalau terlalu cepet nih muternya nih, piringan meterannya nih harus dihandle, ini nggak normal ini. Oh iya tuh, emang ada alatnya? Ada, berapa? Sekian. Dia nanti dibeli dulu, ya nih uangnya nih. Listrik nggak ada, orangnya hilang. Kajen weh. Terus beli sawah di beda kelurahan di Jawa Ringan. Datang pengurus desa, Kiai itu harus disuratin, biayanya sekian. Oh ya, nih uangnya. Surat kagak ada, duit habis. Kajen weh guru. Lawan cek Gus dulu gitu aja kok repot gitu. Ada yang suka ngaji pakai sorban biru, saya kenal orangnya, almarhum. Ngaji rajin tiap Kamis, Fathul Muin Al-Hikam. Tapi kalau habis ngaji ngejelekin guru kajen nyata, kajen tahu, biarin NGP lah, emang gue pikirin mencek bahasa gue gitu aja kok repot. Ini bahasa kelas tinggi ternyata, bahasa sufi itu. Kalau di kitab ini halaman pertama, naam bala, nggak pernah bertanya kenapa sih kamu begitu, kenapa dia nggak gimana, nggak pernah. Naam, oh ya kajen. Itu yang nipu guru tuh sering. Habib datang, Kiai, ini minyak bagus nih, minyak nih, wangi nih, berapa Habib harganya? 1 gram sekian. Ya udah bawain sekian dirjen. Kan guru mah selalu walaupun udah makom tajrid tetap usaha kasbi. Begitu dibawain pakai losbak, berapa ya, 5 dirjen apa berapa gitu, apa 7 berapa saya lupa. Begitu dibuka, ini minyak sabun, air sabun, kok beda sama sampel. Kita nipuan, kajen mana? Ayo, bisa nggak begitu, Pak Jitoto? Kajen. Gitu aja Korea petak. Kalau ngaji begini harus begitu. Kajen. Kok dia mitnah? Kajen. Nih Bu, kajen. Itu isi ngadat, kajen. Yang penting malam dikasih. Kan ini beres. Iya. Ya kan Nabi begitu dulu. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, isi saya tuh waduh, rewel, buawel, comel. Liur. Terus kamu masih cinta? Ya masih sih. Ya udah, pelihara aja. Masih bisa sabar. Tapi kamu datang liur rewel, masih bisa dipakai enggak? Ya masih. Ya udah, sabarin aja. sabar. Gitu. Daripada jomblo, ayo Mang Ardi, kumaha mun tahu? Kan kedinginan. sabar syukur. Jadi yang ini ngaji kayak begini nih, Allah mau bersihin hati kita dari syirik-syirik, bersandar bergantung kepada selain Allah. Caranya ya kayak tadi itu, memang pahit, tapi nafsu yang pahit. Kalau pakai iman nyaman, tapi belum nyaman, pura-pura nyaman aja dulu gitu. La haula wala quwwata. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau merenung, udah dibayar oleh Allah, diganti lebih dari itu. Iya, ini nggak bangun pondok ini, pembebasan tanah. Udah berapa M dari tahun berapa ya Pak Markam? Kita Markam nih, wisuda angkatan pertama ya di sini tahuin. Tahun 2000 berapa ya kita mulai merintis pembebasan tanah, pembebasan kontrakan jadi pondok segala macam. 2000? Hah? Kalau mulai pengajian kan di sini 2004 ya nggak salah. Kalau pembebasan tanah, udah. Kalau pembangunan ya sebelum Covid. Kalau pembebasan tanah mau jauh sono. Jadi kalau dihitung-hitung, afa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Udah keganti bahkan berlipat ganda gitu. Itu. Makanya saya bilang untuk ke saudaranya, jadi saya niatin penjara dia, tahan polisi, niatnya supaya dia tobat, siapa tuh jadi hidayah, di penjara merenung,
dan mau ngembaliin duit gitu. Kalau enggak ya berarti karena rezeki saya. Terus itu pengacara bilang, Pak pengacara, kalau dia pasang badan berarti penjara. Itu uang kembali nggak, secara gugur nggak? Ya hilang. Oh ya udah. Tapi kita bisa gugat lewat perdata yang 4 miliar katanya. Wah mantap lagi nafsu nih. Jangan minta uang ke saya ya pengacara. Nanti mau berapa persen terakhir kalau udah berhasil? Ya sekian puluh persen. Ya udah, yuk gitu. Karena banyak yang ngasih tahu, jangan sampai jadi harta yang berjalan katanya. Banyak pengacara minta duluan, ternyata akhirnya, nah itu. Jadi alhamdulillah banyak yang ngasih tahu. Bukan suuzon, antisipasi. Karena dulu pakai pengacara yang buat kasus yang ono, yang di Pandeglang. Ono nggak beres, pengacara juga nipu saya. Jadi gitu, jadi ya itu nasib udah jadi orang ketipu terus. Mau diangkutin ke mau dimasukin surga lewat kepahitan kali ini. Nanti saya di akhirat bakal terima kasih tuh Pak Aris sama yang nipu-nipu, makasih ya. Gara-gara kalian nyakitin saya terus jadi saya ke surga ini. Kenapa? Dosa saya banyak, lalu diangkutin sama kalian. Jadi akhirnya dosa saya bersih gitu. Siapa tahu begitu nanti Mang Emi. Itu. Kan itu ada hadis Nabi. Ada orang yang mau dimuliakan derajatnya di akhirat, cuman dia tidak bisa menggapai kemuliaan kelas itu lewat sholatnya gak khusyuk, lewat sedekahnya enggak, karena sedekahnya nggak punya duit ya. Tapi dia mau dimuliakan di akhirat oleh Allah, cuman nggak bisa menggapai lewat sedekahnya. Atau misal sedekahnya dosa bergunung-gunung, sedekah 2.000. Laksana api unggun, mau dimatiin tuh api unggun pakai air 1 sendok gitu. Nah, atau lewat haji umroh mondar mandir itu pun nggak bisa karena campur ria misalnya. Tapi Allah pengen dia mulia nanti di akhirat, cuman nggak bisa lewat ibadah formalnya, maka Allah kasih lewat jalur kepahitan. Nah itu, ini kayaknya kelompok ono kayaknya. Ini banyak loh orang setelah ngaji ginian banyak kepahitan, makanya jangan ngaji ginian. Ujiannya memarkam tuh, wisudawan angkatan pertama, sadis. Tapi kalau Allah pilih nikmat gitu, bahkan menikmati kepahitan. Ini yang mahal, jangankan manis, pahit aja nikmat gitu loh. Dunia memang itu Mang Ardit, darul bala, tempat cobaan. Jangan berharap cari tenang di dunia. Makin tinggi derajat seseorang akan makin dihancurkan oleh Allah, Tuhan selain Allah di hatinya. Dia bergantung ke jabatan, hancurkan jabatan. Dia bergantung ke harta, hancurkan hartanya. Dia bergantung ke popularitas, hancur popularitasnya. Supaya dia melesat jiwa ke Allah gitu. Karena semua tempat bersandar bergantung itu jadi Tuhan. La ilaha illallah, padahal tidak ada Tuhan selain Allah. Orang yang selalu butuh ke makhluk, orang yang menyekutukan Allah dengan makhluk, ihdar, hati-hati kamu. Ayatiyakal mautu wa anta ala ma anta fihi. Kalau kamu mati sementara kamu masih musyrik, masih kafir ke makhluk, hati-hati, bahaya. Tuh. Mayabtahillahu liruhika babahu. Ruh kamu tidak akan diangkat oleh Allah, ditutup pintu Allah, gak akan menerima ruh kamu. Wala yaqduri ilahi, dan Allah gak akan kasih rahmat, gak akan menatapmu dengan kasih sayang. Ruh kamu gak akan dirahmati Allah, li'annahu ghadban, karena Allah murka ala kulli musyrikin, kepada orang-orang yang musyrik, mu'tamidin ala ghairihi, bergantung bersandar kepada selain Allah. Allah murka. Silakan nih, kan saya sering sampaikan, silakan punya uang banyak, taruh di brankas, brankasnya kunci. Berangkasnya taruh di kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya ada di rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya ada gerbang, gerbangnya dikunci. Gerbangnya jaga Satuan 17. Tapi jangan merasa bergantung bersandar kepada itu. Tenang, udah dikunci, tenang dijaga. Berarti menuhankan itu. Kalau Allah mau, bisa nggak ngilangin? Kebakaran. Atau dijebol, digotong itunya. Kayak dulu tuh tsunami ya di Jepang. Tsunami di Jepang. Waktu tahun berapa itu? Kobe. Ada 15 tahun yang lalu ya?
Padahal Jepang itu udah punya alarm loh. Setelah tsunami Aceh kan dunia reaksi bikin apa itu alarm anti tsunami gitu loh. Jepang negara teknologi tercanggih, bikin alarm. Oh, jadi secara bahasa sekarang kita ngaji, tenang udah ada alarm. Bergantung bertawakal pada alarm. Waduh, hancur Jepang. Lu lebih parah daripada Aceh. Kan gitu ya? Itu ada brankas di tengah lautan, ya terapung, itu kan berita viral di TV itu waktu itu belum ada medsos. Tapi aneh, Jepang memang dari kecil sudah dididik disiplin jujur, disiplin rapi, disiplin bersih gitu ya? Ya Pak Arkam ya. Arigatou gozaimasu. Luar biasa. Polisi, siapa yang cerita kemarin? Pak Eman ya? Yang cerita? Yang pernah ke Jepang siapa? Itu polisi, pikik. Itu mau meriksa pakai 2 tangan. Nerima STNK pakai 2 tangan, nerima kunci pakai 2 tangan, sopan banget. Terus kalau misalnya ada kecelakaan, mohon maaf jika kami yang salah. Itu begitu Jepang. Di kita. Ternyata begitu disidak ada lubang di jalan. Kami mohon maaf, kami kurang teliti, jalan udah berlubang, nggak cepat diperbaiki. Itu polisinya minta maaf dari lubuk hati yang terdalam. Mohon maaf kami yang salah, mohon maaf kami yang salah. Siapa yang pernah ke Jepang? Pak Markam ya dulu ya, Pak siapa tuh yang cerita sama saya. Begitu. Jadi Jepang itu negara yang mayoritas kafir tapi akhlaknya sudah islami, ya kan? Jujur, amanah, sidik amanah sudah diterapkan karena dididik dari kecil. Saya lihat di YouTube-nya itu dari mulai TK sudah disiplinnya luar biasa. Disiplin jujur, disiplin rapi, disiplin tertib dan lain sebagainya. Nah, Indonesia yang mayoritas Islam akhlaknya belum islami. Bagaimana Jepang jika Allah kasih iman? Benar? Sempurna. Gitu loh. Indonesia sudah dikasih Islam, kasih iman, tapi akhlaknya belum islami. Bagaimana kalau akhlaknya niru Jepang? Sempurna. Gitu. Ya, kita tinggal berdoa dan mulai dari diri kita gitu aja. Alaika bil khalwat. Ayo harus belajar nyepi di sini, bukan nyepi nggak keluar rumah. Waduh, besok yang mau nyepi lah, nggak mau masuk kerja. Makanya jangan ngantuk aja. Nyepi dari apa? Anin nafsi, jangan ikutin nafsu. Nafsu itu ada 2 yang menjerumuskan ke neraka kan? Ya, sombong, ya hasud, ya ria, ya cinta dunia, ya iri dengki dan ujub. Dan sumbernya cinta dunia. Nah, setelah mengendalikan nafsu, sumabil khalwat anil khalqi, nyepi, jangan banyak gaul sama orang. Walaupun gaul niatnya ibadah, niatnya dakwah, niat cari nafkah karena ibadah. Jangan gaul yang sia-sia. Tsumma bil khalwat anid dunya, kemudian nyepi dari dunia. Jangan ambisi dunia. Ada tiada, biasa aja. Banyak sedikit, biasa aja. Untung rugi, biasa aja. Kerja PHK, biasa aja. Karena yang ngasih rezeki bukan pabrik, Allah. Nah, bener gak? Itu yang PHK pernah ada pada meninggal. PHK masal sekian ribu, akhirnya meninggal semua. Nggak pernah kan ya? Ini beliau ini cerita sama saya, teman-teman beliau kan KMK ya? KMK itu berapa ribu udah PHK? Udah 5 ribuan PHK KMK. Yang belum PHK udah gelisah. Aduh, giliran saya nih, kapan nih giliran saya? Itu belum PHK udah gelisah. Nanti PHK pingsan kali. Padahal berapa banyak dulu Starwin ya nggak dibayar gajinya dan sekarang masih pada hidup. Itu yang mengerti. Berapa banyak ribu dirgantara
B.J. Habibie di Granta ya, nggak dibayar dan sekarang masih pada hidup. Salah satunya mondok di sini kemarin, Pak Agus. Orang dekat B.J. Habibie masih hidup, sekarang masih hidup. Artinya bukan pabrik yang ngasih rezeki. Episode mau pindah, Allah pindahin sumber rezekinya lewat apa, lewat mana. Pokoknya sampai napas habis baru habis rezeki. Aslinya begitu. Nggak mungkin napas masih di kandung badan nggak ada rezeki. Nggak mungkin. Gitu dalam hadis. Lah itu yang udah meninggal dia rezekinya masih banyak, rezeki ahli warisnya. Gitu. Sampai napas terakhir ada 1 sendok lagi rezeki nasi, maka setelah itu baru mati. Hanya tenang Chan, jualan baik Chan, untung rugi terserah Allah gitu. Ikhtiar maksimal profesional dengan cara yang benar yang disukai Allah, terserah Allah hasilnya. Ini tidak mudah memang, tetapi harus dilatih, ditirakati, diriadhahi. Kita boleh bikin program, boleh bikin rencana, boleh bikin apa itu program jangka panjang pendek boleh, cuman jangan menuhankan itu, jangan merasa tenang dengan itu semua. Itu mobil khalwat anil akhirah, kemudian kamu nyepi dari akhirat. Artinya jangan ambisi surga dan takut neraka. Kita ibadah aja, mau surga mau neraka terasa Allah gitu. Oh, ini udah pangkat spesial ini. Yang kata siapa? Siti Robiah Hadawiyah itu kan, ya Allah, seandainya saya ibadah karena pengen surga, bakar aja tuh surga. Seandainya saya karena takut neraka, masukin saya ke neraka. Wow, berani nggak doa begitu? Prak dia supun nggak neraka, tak kahayang si aja. Atau Siti Robiah Hadawiyah nggak doa begitu, tiba-tiba dimasukin neraka, atau sejuk neraka bagi beliau mah. Itu kayak bal siapa? Kayak siapa? Bu siapa? Bahlul gitu. Lol mau kemana lo? Mau ke neraka gue. Ngapain neraka? Panas lo, kebakar gosong. Mau cari api buat ngerokok. Ini dongeng Abah Uci kan? Itu ada di kitabnya. Bahlul itu waliullah yang makamnya di Baghdad kalau nggak salah. Di mana? Baghdad ya? Irak ya? Itu sering dipakai dongeng tapi kayak guyon gitu. Bener, begitu dia masuk neraka, mana api? Katanya api super panas. Mana? Nggak ada api gini. Mau ngerokok nih nggak ada api nih. Atau api kawali mah takut. Makanya nanti ahli sorga bisa nengok neraka. Ini teman saya waktu ngaji nggak ada siapa? Pak Haris, coba cari-cari di neraka. Ahli surga boleh main-main ke neraka. Apa nggak panas? Atau nggak panas? Ahli surga neraka nggak panas. Kalau ahli neraka boleh nggak surga? Atau nggak boleh? Ntar nggak mau balik lagi ke neraka. Dongeng Gus Dur gimana? Dulu? Bikin jembatan ya. Jadi ahli surga sama ahli neraka tuh mau kerjasama, bikin jembatan penghubung kayak Suramadu lah, gitu. Cuman beribu kilometer lah kira-kira, jutaan kilometer kali. Nah, ahli neraka mah udah hampir rampung, ahli surga belum jadi-jadi, starting aja susah. Kata Gus Dur, kenapa? Karena ahli neraka mah banyak arsitek, banyak pejabat, banyak pengacara. Jadi gampang mau bikin apa-apa tuh. Ahli surga mah tuh orang-orang jujur, nggak bisa korupsi, nggak bisa maling, atau susah bikin proyek. Bisa weta Gus Dur. Tumma bil khalwati amma siwal maula. Kemudian kamu harus nyepi bersihkan dari selain Allah di hati. Oh, semua terjadi dengan izin Allah. Saya bisa sholat juga Allah yang ngasih hidayah taufik. Saya bisa dapat ilmu juga Allah ngasih hidayah taufik. Semua akhirnya la maujuda ilmu. Idza aradta an takhluwa ma'al maula fahlu an wujudika wa tadbirika wa dzalika. Kalau kamu pengen asik bersama Allah, berduaan bersama Allah, tidak ada makhluk kecuali Allah di hatimu, tidak ada dunia, tidak ada harta, tahta, kedudukan, hati hanya bersama Allah. Pakhlu an wujudika, wujud kamu hilangin dulu.
Oh ini udah panah berarti. Dan jangan pernah merasa bisa. Tenang saya bisa ini, tenang saya pinter ini, tenang saya bisa dagang, tenang saya bisa ngatur. Jangan, semua Allah yang memampukan. Jangan merasa punya keterampilan. Itu saya kalau mendengar guru tuh, tiba-tiba murid kamu ada yang soleh, itu bukan kepintaran kamu ngedidik, itu mah Allah yang gini kata guru, kamu nanti ngajar ngaji suatu saat, tiba-tiba ada yang pada ngaji tuh, itu bukan karena kehebatan kamu, Allah ngegerakin mereka datang ke pesantrenmu, ke majelis kamu, itu Allah mau nunjukin ke orang-orang sekitar bahwa di sini ada pengenalan Allah, di sini ada kajian tentang Allah. Tuh. Jadi bukan karena kehebatan kamu mereka berdatangan katanya. Karena Allah mau memuliakan tauhid, memuliakan agama di tempat itu, gitu. Jangan merasa bisa, jangan merasa hebat. Merasa hebat aja, merasa bisa aja nggak boleh, apalagi merasa hebat. Jangan ujub gitu. Nah terus kalau nanti bakal ada episode ujian katanya. Nanti akan ada ujian dari internal keluarga. Nanti akan banyak memusuhi, memfitnah. Nanti fase kedua nanti dari kerabat jauh. Nanti fase ketiga dari tetangga. Nah, ketika seperti itu senyum katakan. Berjuang ke Allah tuh begitu. Nah, senyum. Semua kepahitan itu ibarat pupuk. Pohon kalau dikasih tai kambing, dikasih pupuk kandang, itu akan subur, menjijikan, pahit, sama. Berjuang ke Allah akan seperti itu. Ada cobaan dari keluarga, tetangga dan seterusnya. Senyum. Itu mau dibesarkan Allah. Gitu. Kalau kita berjuang, orang langsung manut, orang langsung hebat, orang langsung itu namanya kancentet. Tahu kancentet? Ya, bahasa Korea lagi. Apa lagi? Hah? Kerdil bonsai. Nggak akan berkembang, nggak akan bertumbuh. Langsung enak, cocok sama nafsu. Iya, kita itulah udah sunatullah seperti itu. Waihaka taqudu wallahu besar. Jadi nanti malam Rabu depan udah pada baca Quran aja di rumah dan pada doain, kita saling mendoakan, mudah-mudahan sehat, panjang umur, selamat berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nagari madzal jalali karam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tusi'u biha 'alaina ar-razzaq wa ta'assina biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا ومن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يذكرك فلا ينساك حتى لا يكون الشيطان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا ولا تنقر رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Di rekening bendahara